بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامی دنیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ رب کائنات آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اسی کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے صبح و شام کے اذکار کے بارے میں۔ صبح و شام کے مسنون اذکار، ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ ہماری زندگی میں کیا فائدے لا سکتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کون کون سے ہوتے ہیں، یہ ہمیں حادثات سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہم ان اذکار کے بارے میں بات کریں گے اور ان اذکار کے بارے میں جانیں گے یہ کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن و حدیث سے لی گئی بات ہمیشہ سچ سے مناسبت رکھتی ہے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو قرآن و حدیث سے لیے گئے یہ اذکار آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے انہیں صبح شام لازمی پڑھا کریں۔ صبح کے اذکار الگ سے ہوتے ہیں، شام کے اذکار الگ سے ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ ہمیں بہت سارے حادثات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کی تاکید کی، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دن رات آیت الکرسی پڑھتا ہے، رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت، اگر وہ رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی گھر کی حفاظت کریں گے، اگر وہ صبح اٹھ کر پڑھتا ہے تو سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا، اس پر کوئی کسی قسم کی تکلیف، کوئی کسی قسم کا حادثہ وغیرہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنے کی تلقین کی، تو آپ کو چاہیے صبح اور شام ان صورتوں کو لازمی پڑھ کر سویا کریں۔ ان چھوٹے چھوٹے اذکار میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا یہ، لیکن ہماری زندگی میں برکت لا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہتے ہیں۔ 3 صورتیں، آیت الکرسی، اس کے علاوہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہیں چاہیے یہ دعا 3 دفعہ رات کو اور 3 دفعہ صبح پڑھ کر سویا کرو، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہو گے، تم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ کو چاہیے صبح و شام اس دعا کو لازمی پڑھا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ صبح اور شام کے باقی جتنے بھی اذکار ہیں، جیسا کہ یہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پڑھنے کی تلقین کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ وبحمدہ
बिहम्दिही छोटा सा कलमा पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक पर अमल करते हुए अल्लाह ताला की फजलो करम के साथ इस छोटी सारी दुआ को अपनी ज़िंदगी में लाजमी लाएं। इसको सुबह उठकर लाजमी पढ़ा करें। इसके अलावा चौथा कलमा जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 100 दफ़ा चौथा कलमा पढ़ा वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहेगा, कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसके अलावा उसका ईमान कामिल होगा। इसके अलावा अल्लाह ताला उस पर अपना रहम व करम करेंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे अज़कार हैं लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आपको चाहिए आज ही अपने मोबाइल में इन्हें डाउनलोड करें। अपने मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं, आप इस पर स्पेशल किताब ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह इन छोटे छोटे अज़कार को सुबह शाम पढ़ने की आदत डालें। यकीन करें ये दुनिया से लेकर कब्र और आखिरत में आपको कामयाब करेंगे। सुबह और शाम के अज़कार की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, छोटे छोटे ज़िक्र हैं जिनको पढ़कर हम सुन्नत पर अमल पैरा हो सकते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हादसात से महफूज रह सकते हैं। एक दफ़ा कोई शख्स एक सहाबी के पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि आपका घर जल गया है, मैंने आग के शोले निकलते देखे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा घर नहीं जल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वाकई ही जब गया तो साथ वाला घर तो जल चुका था लेकिन उनका घर अल्लाह ताला के फजलो करम से बच गया था। तो उसने वजह पूछी, उसने कहा कि इतना यकीन कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी थी। मैं सुबह शाम के अज़कार पढ़ना नहीं भूलता। सुबह शाम ये अज़कार हमें हर किस्म के हादसे से महफूज रखते हैं। चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा हो लेकिन हम अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहते हैं। अल्लाह ताला हम पर गैबी मदद के ज़रिए जैसे भी अल्लाह ताला हमें बचा लेते हैं। इन छोटी छोटी दुआओं को अपनी ज़िंदगी में पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप सुबह को पढ़ेंगे तो सारा दिन आप अल्लाह ताला की अमान में रहेंगे, आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर आप रात को पढ़ के सोएंगे तो आपको शैतान के वसवसों से, इसके अलावा शैतान से, जिन्नात से, बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे। आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे। दोस्तों, इन छोटे छोटे अज़कार की बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये कुरान और हदीस से लिए गए वो अज़कार हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने की ताकीद की है। इसके अलावा सदका आप लाजमी दिया करें, चाहे थोड़ा सा हो लेकिन अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम अज़कार पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा बहुत सदका देने की आदत डालिए। यकीन मानिए अगर ये 2 काम आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, अगर ये 2 काम आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे, आप हर किस्म के शर से महफूज रहेंगे। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट, बड़े से बड़ा हादसा, मुसीबत, परेशानियाँ, यकीन करें सदका एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुसीबत, आई हुई मुसीबत को टाल देता है। इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार की इतनी अहमियत है कि आपके ऊपर जितनी भी बड़ी मुसीबत आई होगी अल्लाह ताला आपको ऐसे बचा लेंगे कि आपकी सोच भी नहीं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी दुआओं को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाइए। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। MS इस्लामी दुनिया के व्यूअर्स, आज से वादा कीजिए आपके सुबह शाम के अज़कार कभी मिस नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक आप इन दुआओं को लाजमी पढ़ेंगे। सुबह के अज़कार पढ़ने का टाइम फजर की नमाज से लेकर 10 बजे तक होता है। इसके दरमियान आप किसी भी टाइम सुबह के अज़कार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रात के, शाम के अज़कार पढ़ने का टाइम असर की नमाज से लेकर उसके बाद सारी रात होता है। चाहे तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद या असर की, मगरिब की किसी भी नमाज के बाद आप रात के अज़कार पढ़ सकते हैं और इन्हें ख़ुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ने की आदत डालिए। ये छोटी छोटी दुआएं आपको दुनिया में भी कामयाब करवा सकती हैं और आखिरत में भी। इसके अलावा आप शैतान के हमलों से महफूज रहते हैं, शैतान के वसवसों से बचे रहते हैं, आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले लेते हैं अगर आप अल्लाह ताला के प्यारे नबी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक सुबह शाम की दुआएं पढ़ेंगे।
فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہم عموماً اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔